تارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، واہ واہ واہ، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، بہت اچھا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان ہیں ہم اور آپ، غوث اعظم کی محفلیں چل رہی اس وقت۔ غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھا تھا، واہ واہ، تو شیطان آیا ایک دن لمبا جبہ قبہ پہن کر کہا غوث پاک تم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، میں تمہارا خدا ہوں، کہو معاذ اللہ۔ شیطان نے کہا میں خدا ہوں، میں تمہاری عبادت سے راضی ہو گیا ہوں، اب میں نے تمہارے اوپر سے نماز معاف کر دی، اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت پڑھا تم نے۔ تو بابو گاؤں کے مسلمانوں تو کہا تھا ہاں بھیا بہت محنت کیا، بہت پڑھیں بھیا۔ لیکن غوث پاک کیا کہتے ہیں، جب شیطان نے کہا کہ نماز میں نے معاف کر دیا، میں تمہارا خدا ہوں، بہت تم نے پڑھا، تو غوث اعظم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو خدا نہیں تو شیطان ہے۔ جب نماز اللہ نے میرے نبی کو معاف نہیں کیا تو میں ان کا امتی ہوں، مجھ سے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو شیطان ہے خدا نہیں، جب نماز اللہ نے نبی کو معاف نہیں کیا تو امتی کو کیسے معاف کرے گا؟ اے غوث اعظم کے ماننے والو، رکھ دو بیٹا، آج نماز نہیں پڑھو گے، فاتحہ کراؤ گے، نیاز کراؤ گے تو اس سے غوث اعظم خوش نہیں ہوں گے۔ نیاز بھی کراؤ، فاتحہ بھی کراؤ، اور غوث پاک نے نماز پڑھی، تم بھی نماز کے پابند ہو جاؤ۔ نماز پڑھو، صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن فجر چھٹ گئی تھی زندگی میں، تو پورا دن روئے تھے، ایسا روئے حضرت امیر معاویہ کے لڑکا لگتا ہے کہ ان کے کسی لڑکے کا انتقال ہو گیا ہو۔ نماز چھٹ رہی ہے نہیں روتے، صحابہ روتے تھے جب نماز چھٹتی تھی، اور آج ہم کب روتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے تب تو روتے ہیں، تو کیا رو کر کے مرنے والے کو لوٹا لیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رو رو کے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، اور جانے والے نہیں آنے والے۔ مرنے والے کے لیے روتے ہیں جو لوٹنے والا نہیں ہے، اور نماز کے لیے نہیں روتے جس کے لیے صحابہ روئے۔ نماز پڑھو میرے دینی بھائیوں، نماز ہمیں دنیا میں بھی بلاؤں سے بچائے گی۔ ہمارا گاؤں کھنا پروا ہے، جنگل کے دارے ہے، اکثر لوگ لکڑی کاٹتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، چھوڑے جاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں۔ ایک دفعہ 3 آدمی پکڑے گئے جنگل میں، تو پکڑ کے لائے روپے ڈیہا تھانہ میں، یہاں پولیس لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بعد دروگا جی پٹا اٹھائیں مارے چلے۔ جب پٹا اٹھائیں دروگا جی تو 2 ٹھور تو بیٹھے رہ گئے، ایک بہت چالو رہا ہے، بجھٹ سے رومال بچھائے کے نیت باندھ دیس۔ جب وہ نیت باندھی تو 2 ٹھور جو بیٹھے رہے دروگا جی ان کا ماری، مار کے جب اکھے لنگ بڑھے تو پھر نیت باندھ لی، تو پھر نیت باندھی تو دروگا جب پھر لوٹ آئے، پھر انہی دونوں پر جٹ گئے۔ اب انہی دونوں مارے، جب اکھے لنگ رک کرے تو اکھے نیتیں نہیں ٹوٹے، سلام پھیرے کے پھر باندھے ٹھاڑ، پھر انہی دونوں بیچارے مارے جائیں۔ گھنٹہن مار پیٹ بھائی تھانے میں یہاں، اور لیکن انہیں نماز نہیں ختم ہے۔ یہاں تک کہ گاؤں سے روپیہ بٹور کے تھانہ میں یہاں پہنچ گیا،
दरोगा जी रुपया पाएंगे तो छोड़ दी। जी जब तीनों छोड़ी नो गांव में यहाँ आए तो दोनों उकास गरिया में कहीं सार कब के नमाजी हो गया घंटा के नमाजें नहीं खत्म है, कम से कम थोड़ी देर रिका मरती तब तक तो हम लोग सौताई ली, सही बात है। लेकिन नहीं तो अल्लाह जाने कौन नमाज शुरू कर दी, घंटा के नमाजें नहीं आज खत्म भई। सही बात। तो नमाज उसने पढ़ा था अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं, बल्कि दरोगा जी के मार से बचने के लिए। जी 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 सही तो बात। मकसद में कामयाब हो गया। कामयाब हो गया। नमाज पढ़ो, दुनिया की बलाओं से भी बचोगे, आखिरत में अल्लाह ताला के अजाब से बचोगे। वाह वाह वाह, बेशक और बेशक। नमाज छोड़कर कितनों भी नेकी कर लो, अल्लाह आपसे राजी नहीं होगा। इसलिए कि नमाज बहुत अहम है। हदीस पाक में अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामहा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। वाह वाह। वमन तरकहा, हुजूर फरमाते जिसने नमाज छोड़ी फकद हदमद्दीन, तो उसने दीन को ढा डाला। दीन का ढाने वाला कभी आशिक़ रसूल नहीं होगा, दीन का ढाने वाला कभी गौसे पाक का मानने वाला नहीं होगा। इसलिए गुजारिश है लोगों कि 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, नमाज़ें पढ़ लो। अल्लाह ने अच्छा बनाया तो अच्छे बन जाओ, कुरान की तिलावत कर लो। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब काबे का तवाफ़ करते थे तो जहाँ से तवाफ़ शुरू करते थे काबे का, वहीं से कुरान पढ़ना शुरू कर देते थे, और घूमते घूमते जब उस जगह पर पहुँचते थे तो हज़रत अली का एक कुरान ख़त्म हो जाता। वाह वाह वाह, बेशक। ये मोहब्बत थी हज़रत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को तिलावत कुरान से। जी। और आज हम मुसलमान होकर के कुरान पढ़ने का हमें मौका ही नहीं मिलता। सही बात। जबकि हुज़ूर फरमाते खैरुकुम, तुम में का सबसे अच्छा वही है मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखा दे। वाह बेशक बेशक। कुरान सीखो, दूसरे को सिखाओ, और नहीं सीखे हो तो अब सीख लो। जी। बम्बई में अगरीपाड़ा के अंदर एक सेठ निसार हैं, तकरीबन 94 साल की उम्र उनकी हो गई है, और कुरान नहीं पढ़े थे तो मस्जिद के मुअज्जिन को बुला बुलाकर कुरान वो पढ़ रहे हैं, तकरीबन 20 पारा पढ़ चुके हो। वाह सुभान अल्लाह। 94 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने उनके अंदर कुरान पढ़ने का जज्बा बेदार कर दिया। वाह वाह। पता चला कि कुरान इंसान न पढ़ा हो तो पढ़ ले। बेटा पढ़ाओ, बाप न पढ़ा हो तो बाप बेटे से पढ़ ले। दीन का मसला मालूम करने में छोटे से शर्म नहीं करना चाहिए। सही बात है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की लड़की हनीफ़ा थी, इनका नाम था नौमान। एक दिन इमाम आज़म से मेहरुए सवाल करें, कुछ मेहरुए हैं, कहें इमाम आज़म ये बताओ कि एक मर्द कितनी औरतों को अपने निकाह में रख सकता है एक वक्त में? कहा 4। कहा एक औरत कितने मर्दों के निकाह में एक वक्त रह सकती है? कहा एक मर्द के निकाह में। औरतों ने कहा ये इस्लाम में बेइंसाफ़ी है कि जब एक मर्द के निकाह में 4 औरतें रह सकती हैं तो एक औरत भी 4 मर्दों के पास रह सकती है। इस्लाम में बेइंसाफ़ी है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा खामोश। तो बुलाया, कहा बाद में आना। गमगीन बैठे थे। इमाम आज़म की लड़की थी हनीफ़ा, खाना खाने के लिए कहा अब्बा चलो खाना खा लो, तो परेशान थे। तो लड़की ने पूछा अब्बा क्यों गमगीन है? कहा औरतों ने सवाल किया, एक मसले के जवाब में मैं उलझा हुआ हूँ। लड़की ने पूछा क्या कहा है? गौसे इमाम आज़म ने बताया। तो लड़की ने कहा इस मसले का जवाब अब्बू मैं बता दूँ आपको
لیکن شرط ہے کہ میرا نام اپنے نام میں آپ جوڑنے کا وعدہ کریں۔ ہے واہ امام اعظم نے کہا بیٹی بتا دو، تو حنیفہ نے کہا کہ عورتیں